आमर अर्ध विभाजन बा मेयोसिस। तो देख यही प्रक्रिया रे आमर गोटे मातृकोशरू 4टी अपत्यकोश सृष्टि होता है। जोटा आम देखला माइटोसिस रे बा सम विभाजन रे कौन होता है ना आमर गोटे अपत्यकोशरू 2टी अपत्यकोश होता, किंतु आमर अर्ध विभाजन रे कौन हम ना गोटे मातृकोशरू आमर 4टी अपत्यकोश सृष्टि होता है। यही जो 4टी अपत्यकोश सृष्टि होता है सेगुड़िकर गणसूत्र मातृकोशरे थिबा गणसूत्रर अधा होता है। तो देख यही प्रक्रियार नाम को लक्ष्य कले तुम जापर जे यही प्रक्रिया आमर कौन होता है। देख अर्ध विभाजन शब्दटी आमर 2टी शब्द को लेकिन गठित होती है, गोटे हूँ अर्ध आ गोटे हूँ विभाजन। तो अर्ध शब्दर अर्थ कौन ना अधा एवं विभाजन शब्द हूँ विभक्त होगा, अर्थात विभाजन घटिकी आमर संख्या आमर अधा हेब। तो देख गोटे उदाहरण को आस लक्ष्य करवा ना देख आम मनुष्य रे कोशर गणसूत्र केते ना 46। तो देख यही प्रक्रिया रे जो 4टी अपत्यकोश सृष्टि होब सेगुड़िकर गणसूत्र अधा हेब, अर्थात केते हेब ना जो 4टी एक अपत्यकोश सृष्टि हेले सबु गुड़िकर गणसूत्र संख्या 23 23 23 23 रहिबो। तो यही प्रक्रिया रे जेहेतु गणसूत्र संख्या कमुची तेणु यहाँ न्यूनक विभाजन बा रिडक्शनल डिवीजन बोली कहा जाय थाए। देखो रिडक्शन अर्थ कौन ना रिडक्शन अर्थ होची कमिबा बा घटिबा। तो जेहेतु एटी क्रोमोजोम बा गुणसूत्र संख्या आमर कमुची तेणु यहाँ आमर रिडक्शनल डिवीजन बोली कहा जाय थाए। तो यही विभाजनटी आमर जुग्म को सृष्टि पाई उद्दिष्ट अटे। तो ये प्रश्न भी आसी पारे जे केउ विभाजनटी आमर जुग्म को सृष्टि पाई उद्दिष्ट ना आमर अर्ध विभाजनटी आमर जुग्म को सृष्टि पाई उद्दिष्ट। तो देखो यही अर्ध विभाजन किपरि होता है आस लक्ष्य करिबा। यह 2टी पर्याय रे होता है। कौन कौन ना प्रथमे होची प्रथम विभाजन बा जहाँ को इंग्राजी रे हमरो मेयोसिस 1 बोली कहा जाता है, और द्वितीय रे होची हमरो द्वितीय विभाजन बा जहाँ को इंग्राजी रे हमरो मेयोसिस 2 बोली कहा जाता है। तो प्रथम विभाजन रे कौन होता है ना मातृकोशर अर्ध विभाजन होता है और द्वितीय कोश रे हमरो सम विभाजन होता है, जहाँ फल कि 4टी अपत्यकोशर सृष्टि होता है। किपरि ना देखो प्रथमे विभाजन रे कौन हला ना अर्ध विभाजन होची, अर्थात धर गोटे कोश थिला जार गणसूत्र संख्या धर हमर 46 थिला, तो अर्ध विभाजन के केते हला 2टी कोश हेबे 23 23 गणसूत्र गला। एवं द्वितीय विभाजन हम कौन हम ना सम विभाजन हम, अर्थात जो कोश थिला जार गणसूत्र 23 23 थिला तार सम विभाजन घटिकी वर्तमान से कौन करिवो ना प्रथम जो 23 गणसूत्र थिला तार संविभाजन घटिकी 2टी कोश सृष्टि हबो जार कि गणसूत्र 23 23 हेबो। सेही परि आउ गोटे जो कोश थिला जार गणसूत्र 23 थिला तार मध्य संविभाजन होइकी 2टी कोश सृष्टि हबो जार गणसूत्र 23 23 हेबो। तो एही परि भाबरे हमर 4टी अपत्यकोशर सृष्टि होइथाय। तो देखो एही क्षेत्र रे हम ताले एबे कोन देखिले ना प्रत्येक कोशर गणसूत्र संख्या मातृकोशर गणसूत्र संख्या थारु अधा अटे। एति एबे बुझी गलो। तो एबे आसो एही विभाजन गुडी को विस्तृत भाबे आलोचना करिवा। तो प्रथम आस लक्ष्य करिवा हमर प्रथम विभाजन बा मेयोसिस 1। तो आमे जानिले जे एही प्रथम विभाजन रे मातृकोशर अर्ध विभाजन होता है। आमे आगुरु देखिथिले जे सम विभाजन किपरि होता है। तो एही विभाजन को सही परि 4टी अवस्था द्वारा अध्ययन करा जाई परिबो, किंतु खाली एमानंकर नाम आमर जो सम विभाजन रे जेपरि थिला सही परि अछि शेषरे ए जोड़ी दिया जाइछि, जेहेतु यह प्रथम विभाजन रो भाग अटे। तो यही अवस्था गुड़िकर नाम होची कौन ना आद्यावस्था 1, मध्यावस्था 1, उत्तरावस्था 1, अंतिम अवस्था 1। तो यही प्रक्रिया द्वारा हमरो मातृकोश ताठारु
ଅଧା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଷରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ତ ଏହି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1 ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଅଟେ ଓ ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଏହାର 5ଟି ଉପବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାକିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଓ ଡାୟାକାଇନେସିସ୍। ଏହି 5ଟି ଏହାର ଉପବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଆସ ଏହି ଉପବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍। ତ ଏହି ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଗଣସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଜାଇଗୋଟିନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ସଦୃଶ ବା ସମାନ ଗଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଲମ୍ବଠାରେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତି ଓ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପୁଞ୍ଜନ ବା ସିନାପ୍ସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଗଣସୂତ୍ର ଯୁଗଳ ବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୁଗଳ ଗଣସୂତ୍ର ବା ବାଇଭେଲେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାକିଟିନ୍। ଏଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣସୂତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏହା ଲମ୍ବ ଭାବରେ 2ଟି ଏକକ ଗଣସୂତ୍ରର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗଳ ଗଣସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚତୁଷ୍କ ବା ଚତୁ ଏକକ ବା ଟେଟ୍ରାଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମର ଟେଟ୍ରାଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍। ଏଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଏହା କିପରି ହୁଏ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ସେମାନେ କେବଳ କେତେକ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ହୋଇ ରହି ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ପୃଥକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆମର କାଇଜ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଯୁଗଳ ଗଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବା କାଇଜ୍ମାଟା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ଗଣସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଜିନ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ପାରାନ୍ତରଣ ବା କ୍ରସିଂ ଓଭର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ଫଳରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ନୂତନ ଗଣସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିଥିବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଆଟି ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଆମର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ଆମର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କାହା ପାଇଁ ନା ଏହି କ୍ରସିଂ ଓଭର ବା ପାରାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଡାୟାକାଇନେସିସ୍। ଏଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଅନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ତ ଦେଖ ସମବିଭାଜନରେ ଯେପରି ଯୁଗଳ ଗଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 1। ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଗଳ ଗଣସୂତ୍ର ତାର ଯେଉଁ 4ଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରୁ 2ଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ସହ କୋଷର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ 2 ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯିବାର କାରଣ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭାଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1।
ତ ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଜମା ହୋଇ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ପରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲମ୍ବାଳିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଓ କୋଷକୁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାତୃକୋଷ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ଅଟେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ମେୟୋସିସ୍ 1 ବା ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନରେ ଆମର କିପରି ବିଭାଜନ ହେଇକି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ ବା ମେୟୋସିସ୍ 2। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୋଷର ବିଭାଜନ ସମ ବିଭାଜନରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ପୁରା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 2, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 2, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା 2, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 2 ବୋଲି ଆମର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସମ ବିଭାଜନରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନରେ ଯେଉଁ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ସମାନ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ ଘଟି ଆମର ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ଆମର ସମାନ ହେବ। ତ ଆସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ତ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 46। ତ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟି କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର 23 ଓ 23 ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ ଘଟି ସେଥିରୁ 4ଟି କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସମାନ ରହେ। ତ ତାହେଲେ ଯେଉଁ 4ଟି କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁରେ 23 ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ମେୟୋସିସ୍ 2 ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଠିକ୍ ଆମର ସମ ବିଭାଜନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ ବିଭାଜନରେ ଯେପରି ଯେପରି ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ଯେପରି ହେଉଥିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆରାମସେ ସମ ବିଭାଜନରେ କିପରି ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।